آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اروناچل پردیش اور میزورم کے یوم تاسیس کے موقع پر دونوں ریاستوں کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے دہرادون میں روزگار میلے کا آغاز کیا۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ریاست کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر میں کھلے دل سے تعاون کریں۔ ناگالینڈ اور میگھالیہ میں اسمبلی انتخابات کی چناؤ مہم میں اور تیزی آ گئی ہے۔ چھتیس گڑھ کے راج نند گاؤں ضلع میں ماؤ نوازوں کے حملے میں 2 سیکورٹی اہلکاروں کی موت ہو گئی۔ اور کرکٹ میں خواتین کے T20 عالمی کپ 2023 میں آج شام بھارت کا مقابلہ آئرلینڈ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اروناچل پردیش اور میزورم کے 37ویں یوم تاسیس پر دونوں ریاستوں کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقوں اروناچل پردیش اور میزورم کو 1987 میں آج ہی کے دن ریاست کا درجہ ملا تھا۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اروناچل پردیش ایک ایسی ریاست ہے جو ولولہ انگیزی اور وطن پرستی کا دوسرا نام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام نے کئی شعبوں میں بھارت کی ترقی میں اہم رول ادا کیا ہے۔ میزورم کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست اپنی فطری خوبصورتی، محنت کش لوگوں اور شاندار میزو ثقافت کے لیے جانی جاتی ہے۔ جناب مودی نے امید ظاہر کی کہ میزورم کے عوام کی امنگیں آنے والے دور میں پوری ہوتی رہیں گی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اروناچل پردیش کے 2 دن کے دورے پر گئی ہیں۔ وہ اروناچل پردیش کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کر رہی ہیں۔ امید ہے کہ صدر جمہوریہ کئی پروجیکٹوں کا افتتاح اور آغاز کریں گی۔ ان میں ریاستی انسانی حقوق کمیشن، لوک آیکت اور ریاستی فوڈ کمیشن کے لیے مشترکہ ڈائریکٹوریٹ کا سنگ بنیاد بھی شامل ہے۔ صدر جمہوریہ ڈونی پولو ہوائی اڈے اور نہر لاگن ریلوے اسٹیشن کے درمیان 2 لین والی 40 کلومیٹر طویل سڑک کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گی۔ کل محترمہ دروپدی مرمو ایٹا نگر میں اروناچل پردیش قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کریں گی۔ صدر جمہوریہ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے اروناچل پردیش کا یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اتراکھنڈ کے دہرادون میں منعقدہ PM روزگار میلے سے خطاب کیا۔ اس موقع پر جناب مودی نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ ریاست کے ساتھ ساتھ ملک کی تعمیر میں کھلے دل سے تعاون کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی میں نئی صدی کے لیے نوجوانوں کو پوری طرح تیار کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ روزگار میلہ سرکار کی ایک ایسی پہل ہے جس کا مقصد مرکزی سطح پر روزگار کے 10 لاکھ مواقع فراہم کرنا ہے۔ ناگالینڈ اور میگھالیہ میں اسمبلی انتخابات کی چناؤ مہم میں اور تیزی آ گئی ہے۔ ان دونوں ریاستوں میں اس مہینے کی 27 تاریخ کو پولنگ ہوگی۔ ناگالینڈ میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر اور سرکردہ افراد اپنی اپنی پارٹی کے امیدواروں کے حق میں سرگرمی کے ساتھ انتخابی مہم میں شامل ہو رہے ہیں۔ BJP کے کئی سرکردہ مرکزی لیڈر ریلیوں سے خطاب کرنے کے لیے ناگالینڈ پہنچ رہے ہیں۔ سرکردہ رہنما اور آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنت بسوا سرما آج BJP اور NDPP امیدواروں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی غرض سے چناؤ مہم میں حصہ لے رہے ہیں۔ ریپبلکن پارٹی آف انڈیا اٹھاولے کے صدر اور سماجی انصاف اور بااختیار بنانے کے محکمے کے مرکزی وزیر مملکت رام داس اٹھاولے آج سیمینیو قصبے میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بھی آج شام مون پہنچ جائیں گے اور ایک عوامی ریلی سے خطاب کریں گے۔ میگھالیہ میں بھی سیاسی پارٹیوں کے سرکردہ رہنما ووٹروں کو راغب کرنے کی خاطر بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ BJP کے سرکردہ رہنما اور آسام کے وزیر اعلیٰ ہمنت بسوا سرما نے کل شیلانگ میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ NPP کے سرکردہ لیڈر اور وزیر اعلیٰ کنارڈ سنگما شیلانگ کے شہری خطے میں چناؤ مہم میں شامل ہوئے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ BJP اور دیگر اتحادی پارٹیوں نے MDA مخلوط اتحاد سے علیحدہ ہو کر ریاست کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ترنمول کانگریس کے رہنما مکل سنگما اور کانگریس کے سرکردہ لیڈر ونسنٹ پالا نے بھی اپنی اپنی پارٹی کے امیدواروں کی حمایت میں ریلیوں سے خطاب کیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED نے چھتیس گڑھ میں کوئلے پر محصول سے متعلق مبینہ گھپلے کی جانچ کے سلسلے میں کانگریس کے کئی رہنماؤں کے ٹھکانوں پر تلاشی کی کارروائی کی ہے۔ اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ ED کے اہلکاروں نے آج صبح مختلف مقامات پر
तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी है। इसमें भिलाई के मेंबर असेंबली देवेंद्र यादव, रियासती कांग्रेस के खजांची, सरकारी मिल्कियत की कॉरपोरेशनों के चेयरमैन साहिबान, रियासती कांग्रेस के तर्जुमान और दीगर अफराद के ठिकाने शामिल हैं। छापे मारने की यह कार्रवाई ऐसे वक्त की गई है कि जब इस महीने की 24 तारीख को छत्तीसगढ़ की राजधानी में कांग्रेस का 85वां मुकम्मल इजलास शुरू होने वाला है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि वो अपोजिशन पार्टी की सरकार को निशाना बनाने पर एजेंसी की कार्रवाई के खिलाफ ईडी के दफ्तर के सामने एहतजाज करेगी। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में आज सुबह माओनवाजों के हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकारों की मौत हो गई। माओनवाजों ने महाराष्ट्र की सरहद से मुत्तसिल छत्तीसगढ़ के इलाके में बोरतालाब थाने के नजदीक जवानों पर घात लगाकर हमला किया। ये जवान एक जांच चौकी की तरफ जा रहे थे कि तभी माओनवाजों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकार मौके पर मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने नक्सलियों को निकाल बाहर करने के लिए इलाके में तलाशी की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया G20 के वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के गवर्नरों की पहली मीटिंग से कबल आज साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। बेंगलुरु में दिन भर के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ माली इंज़िबाती इदारों के तकरीबन 200 एहलकार, बैंकों, NBFC इदारों और कर्नाटक सरकार के ओहदेदार शिरकत कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहित जैन ने कलीदी खिताब में कहा कि जोखिम से मुताल्लिक आलमी रिपोर्ट में साइबर जराइम को धोखाधड़ी के मामलात में 8वां सबसे बड़ा माली खतरा करार दिया गया है। डिजिटल अदायगी का रिवाज बढ़ने के साथ साथ साइबर जराइम का खतरा भी बढ़ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल लेन देन करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खातिर कई इक़दाम किए हैं। जनाब रोहित जैन ने बताया कि जदीद तर्ज की तकनीक के इस्तेमाल के लिए रहनुमा उसूल मुरत्तब किए जा रहे हैं। भारत के चांद मिशन चंद्रयान 3 से मुताल्लिक एक अहम पेशरफ्त में बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट मरकज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पैटिबिलिटी EMI/EMC का कामयाब तजुर्बा किया गया। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो ने इस कामयाबी को भारत के चांद मिशन में एक अहम संग-ए-मील करार दिया है। भारतीय फौज और उज्बेकिस्तान की फौज के दरमियान आज से उत्तराखंड के कस्बे पिथौरागढ़ में 2 साल में एक बार मुनक़िद की जाने वाली चौथी तरबियती मश्क दस्त लीग 2023 शुरू हो रही है। भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी गढ़वाल राइफल्स की 14वीं बटालियन करेगी, जबकि उज्बेकिस्तान की फौज की नुमाइंदगी शिमाल मगरबी फौजी जिले के फौजी करेंगे। मुश्तरका फौजी मश्क का मकसद अक़वाम मुत्तहिदा के दायरे इख्तियार के तहत रिवायती मंजरनामे में मुख्तलिफ किस्म की फौजी सरगर्मियों को अंजाम देने की सलाहियत में इजाफा करना है। ये तरबियती मश्क 5 मार्च तक जारी रहेगी। जनूबी अफ्रीका में जारी खवातीन के T20 वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम ग्रुप 2 के अपनी आखिरी मैच में आज शाम सेंट जॉर्ज पार्क में आयरलैंड का सामना करेगी। हफ्ते को इंग्लैंड से 11 रन से हारने के बाद भारतीय टीम 3 मैचों में 4 पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड के बाद दूसरे मकाम पर है, जबकि इंग्लैंड ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है। हरमनप्रीत कौर की क़यादत वाली भारतीय टीम को अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आयरलैंड के खिलाफ बड़े फर्क से जीत दर्ज करनी होगी। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बकिया 2 टेस्ट मैचों और 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। एक तब्दीली को छोड़कर टेस्ट टीम वही रहेगी। KL राहुल को टेस्ट टीम के नायब कप्तान के ओहदे से हटा दिया गया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के यौम तासीस के मौके पर दोनों रियासतों के अवाम को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने देहरादून में रोजगार मेले का आगाज किया। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो रियासत के साथ साथ मुल्क की तामीर में खुले दिल से ताउन करें। नागालैंड और मेघालय में असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम में और तेजी आ गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में माओनवाजों के हमले में 2 सिक्योरिटी एहलकारों की मौत हो गई। और क्रिकेट में खवातीन के T20 आलमी कप 2023 में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।